बाणी जी हर हर कलगीधर पातशाह महाराज जी का 1699 विसाखी वाला प्रसंग आपां कई वारी सुनिया है, तकरीबन हर साल सुनते हैं। श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज आसा दी वार दे कीर्तन तो उपरंत महाराज जी अपने मंच ते आउंदे ने, अपने तख्तां तो उठते ने। सच्चे पातशाह महाराज जी दे दमाले दे उत्ते कलगी जिहड़ी आ झूलदी पई है, थोड़ी थोड़ी हवा चलती पई है। आही दिन ने थोड़ी थोड़ी हवा चलती पई है, महाराज जी की कलगी झूम रही है, संगत वेख रही है चंद चकोरा वांगू। प्यारिओ, उस वेले कहंदे ने कलगियां वाले पातशाह अपने गात्रे दे विचों, अपने म्यान दे विचों श्री साहिब नूं धू के कहंदे ने, कोई है सिख जिहड़ा अपने गुरु नूं अपना सीस भेंट करेगा। मैं क्योंकि इतिहास आप जी जानते हो, मैं ज्यादा इनू दोहरा नहीं रहा। इहदे विच गल की है, इतिहासकारां ने आपो अपनी गिणती दसी है। कुछ लखां दा इकट्ठ दसदा है, कुछ हजारां दा इकट्ठ दसदा है। प्रचलित साडे विच एक गल चल पई है कि 80,000 दा इकट्ठ सी। चलो लख कह लो, 1000 कह लो, 80,000 कह लो, मतलब ये सी कि कोने कोने तो दुनिया विचों सिख चल के आया सी। कलगियां वाले ने जदों अपनी शमशीर कड्ढी, मैं ककारां दी गल कर रहा जी, थोड़ा जिहा इहनूं अपना आपां ध्यान नाल वेखीए, अंदाज जिहड़ा है वो थोड़ा अलग होवेगा। महाराज मेहर करन। 80,000 दे इकट्ठ दे सामने जदों महाराज जी ने अपनी श्री साहिब जिहड़ी है म्यान विचों प्रकाशमान करके ते उच्ची आवाज दे विच सीस मंगिया, 80,000 दे इकट्ठ नूं गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज जी दी तेग दे विचों मौत दिसदी पई सी। 80,000 दे इकट्ठ विचों कलगीधर पातशाह महाराज जी दी तेग दे विचों उन्हां नूं दुख दिसदा पिया सी, मौत दिसदी सी, दुख दिसदा सी। इत्थों तक इतिहासकार लिखते ने, कवि राज भाई संतोख सिंह जी कहंदे कि मेरे वर्गे जिहड़े गुरु घर दा खांदे सी ना, उन्होंने जाके ते माता जी नूं समझाउणा कीता। कहंदे मां, गुरु गोबिंद सिंह जिहड़े गुरु गोबिंद राय उस वेले अपने लाल नूं समझा, नंगी शमशीर हत्थ विच लैके सिखां दे सिरां दे मंग करदा पिया है। जो बचन कदे गुरु नानक साहब बारे लोकां ने आखे सी, कोई आखे भूतना, को कहे बेताला, कोई आखे आदमी नानक बेचारा। यही बचन गुरु नानक साहब बारे आखे सी ना, जोत ओहा जुगत साए सह काया फेर। जिन्हां लोकां ने कदे गुरु नानक नूं बेताला, कमला ते शैदाई आखिया सी, ਉਹੀ लोग ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਦੋਂ नंगी शमशीर देखते आ गुरु गोबिंद सिंह दी, उन्हां दा दिल ਜਿਹੜਾ ਧੜਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। उन्होंने जाके माता गुजरी जी नूं आखिया, कहंदे मां, अपने पोतरियां नूं गुरता गुरगद्दी ते बहाल। किसी ने बाबा अजीत सिंह साहब जी का नाम लिया, किसी ने होर, पर माता जी ने एक ना सुनी। सानू इतिहास का कई बार आप जी सुन चुके हो, मैं थोड़ा पक्ष लेना है, फिर आप उस गल ते आइए। महाराज की तेग दे विचों दुनिया नूं मौत दिसदी आ, दुनिया नूं दुख दिसदा आ, दुनिया नूं विछोड़ा दिसदा है। पर 80,000 दे इकट्ठ दे विचों अज भी मैं ये गल कह दियां, गुरु गोबिंद सिंह दे ककारां वल वेख के भी लोकी जिहड़े आ ओह दुख ही देखदे आ। अज भी साडी नज़र होई है जी। वाहिगुरू जी, महसूस ना करना, मैं दो हथ जोड़ के तुहाडा दास होके बेनती कर रहा कि गुरु दे अमृत वल देख के तैनूं दुख महसूस हुंदा है अंदर? जे हुंदा है ते चेता रख, तेरी गिणती किहड़े पासे जा रही है। ककारां दी गल बाबा जी ने कीती। मैं कहना ककार जिहड़े आ उन्हां दी आपां महत्ता समझ नहीं सके। गल भी एक कृपान तो ही चली है ना सब। आज जो भी है, आज जितने समागम ने, जो हो रहा है,
ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ 3 ਫੁੱਟੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾ ਲਵੇ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ 1699 ਵਾਲੀ ਵਿਸਾਖੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਮਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾ ਲੱਖ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਵਾਲੇ ਸਿਪਾਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਖਗ ਖੰਡ ਬਿਹੰਡੰ ਖਲ ਦਲ ਖੰਡੰ ਅਤਰਨ ਮੰਡੰ ਪਰਮੰਡੰ ਪੁਜ ਦੰਡ ਅਖੰਡੰ ਤੇਜ ਪ੍ਰਚੰਡੰ ਜੋਤ ਅਮੰਡੰ ਭਾਨ ਪ੍ਰਭੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਓ ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰੋ ਨਾ, ਹਾਂ ਮੂਰਖ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਦੁਸ਼ਟ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਤੇਗ ਦੇਖ ਕੇ ਕੰਮਣ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਖਗ ਖੰਡ ਬਿਹੰਡੰ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ, ਚੀਥੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤੇਗ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖਗ ਖੰਡ ਬਿਹੰਡੰ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਦਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਖਲ ਦਲ ਖੰਡੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਤੇਗ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤਰਨ ਮੰਡੰ ਪਰਮੰਡੰ ਭੁਜ ਦੰਡ ਅਖੰਡੰ ਤੇਜ ਪ੍ਰਚੰਡੰ ਜੋਤ ਅਮੰਡੰ ਭਾਨ ਪ੍ਰਭੰ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤੇਗ ਅਮੰਡੰ ਜੋਤ ਹੈ, ਨਾ ਮਿਟਣ ਵਾਲੀ ਜੋਤ। ਇਹ ਸਭ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤੇਗ ਦਾ ਲਲਕਾਰਾ ਹੀ, ਲਸ਼ਕਾਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚੋ, ਆ ਵਿਸਾਖੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਤੇਗ ਦੇ ਲਸ਼ਕਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਮੈਂ ਜਜਨ ਭਜਨ ਮਮ ਖਾਲਸਾ ਵਾਲੇ ਪਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, 80,000 ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਤੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਤ ਦਿਸਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਉਹੀ ਨੇ। ਕਦੇ ਯਾਦ ਕਰੋ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਜਦੋਂ ਖੜ ਗਏ, ਮੁਰਦਾ ਕੋਲ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੁਰਦਾ ਛਕੋ, ਖਾਓ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਸਿੱਖੋ ਨਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਅਕਲਦਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਕਲਦਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ, ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਮਾਈ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਅਕਲਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਬਣੇ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮਖੌਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਆ ਜੀ ਚੀਕੀ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੇ ਕੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਰਹੀਏ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਵਾਲੀ। ਅਕਲਦਾਨ ਲਿਆ ਨਾ ਬਾਬੇ ਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹਨੇ ਸੀਸ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਅਕਲਦਾਨ ਤੇ ਕਦੇ ਚਮਕਦੀ ਕਿਰਪਾਨ। ਸਰੀਰ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, ਜੋਤ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਜੁਗਤੀ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਵਾਲੀ ਜੁਗਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੋਟਾ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ ਤਿੱਖਿਆਂ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਚਮਕਦੀ ਹੋਈ ਤਿੱਖੀ ਤੇ ਇਹ ਧਾਰ ਵਾਲੀ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਵਾਂ, 80,000 ਦਾ ਇਕੱਠ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਵੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਮੁਰਦਾ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਖੜ ਗਏ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਲਹਿਣਿਆ ਵੀ ਕਾਹਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਆ? ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕਿ ਪੈਰਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਜ਼ਰੂਰ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਾਖੀ ਰਹੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਟਿਕੇਗੀ। ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਚਲੇ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਕਦੇ ਹਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਖੈਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਕੱਪੜਾ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ? ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਰਮਜ਼ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਰਮਜ਼ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦੇਗ ਹੈ ਜਦੋਂ
ਚਾਦਰ ਹਟਾਈ ਗਈ। ਪਰ ਕਦੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮੁਰਦੇ ਵੱਲ ਹੱਥ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਦਿਸਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਚਾਦਰ ਹਟਾਈ ਗਈ ਉਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਮੁਰਦਾ ਖਾਓ, ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਸਾਰੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਮਝ ਲਓ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ, ਸਮਝ ਲਓ ਜੀ, ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਇਹ ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲੈਣ ਵੀਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸਹਿਸ ਸਿਆਣਪਾ ਲੱਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਰੇ ਜਨ ਮਨ ਮਾਧੋ ਸਿਉ ਲਾਈਏ, ਚਤੁਰਾਈ ਨਾ ਚਤੁਰ ਭੁਜ ਪਾਈਏ। ਤੂੰ ਬਾਲਾ ਸਿਆਣਾ ਬਣ ਕੇ ਨਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਬਹੁ ਡੁੱਬੇ, ਸਿਆਣੇ ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ ਕਮਲੇ ਤੇ ਸ਼ੈਦਾਈ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਤਕੜੇ ਤਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ 80,000 ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਉਹੀ ਸਿਆਣੇ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੁਰਗੱਦੀ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਬੜੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੋ ਮੈਂ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕਰਿਓ। ਭਾਈ ਲੈਣੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿਸਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਈਏ, ਜੇ ਬਿਨਾਂ ਬਿੰਦੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ। ਤੇ ਪ੍ਰਾਤਨ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਨੰਦ। ਆਨੰਦ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਐੜਾ, ਨੰਨਾ, ਟਿੱਪੀ ਤੇ ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ। ਤੇ ਪ੍ਰਾਤਨ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਆਨੰਦ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਭਾਵ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦੁਬਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਦੱਦੇ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਔਂਕੜ ਆ, ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਦੁਬਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਐੜਾ ਅੱਗੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਟਿੱਪੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਬਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਉ ਹਉ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਵੇ, ਦੂਜਾ ਮਿਟੈ ਇੱਕੋ ਹੋਵੇ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਮੁਰਦੇ ਵੱਲ ਤੱਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਮੁਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਜੀ, ਕੇਤਿਆਂ ਦੂਖ ਭੂਖ ਸਦ ਮਾਰ, ਇਹ ਪੇ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ। ਚਮਕਦੀ ਹੋਈ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਵੀ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੀ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੀ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਤੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਿਸਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿਸਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿਸਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਹਨੇਰਾ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਮਲੇ ਲੋਕੋ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਚਮਕਦੀ ਹੋਈ ਤੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਿਸਦਾ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਘੁੱਟਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਪਾਤੀ। ਦਇਆ ਸਿਆਂ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਮੇਰੀ ਤੇਗ ਵਿੱਚੋਂ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਿਸਦੀ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿਸਦੀ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹਨੇਰਾ ਦਿਸਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਤੇਗ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਤੇਗ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੰ ਆਨੰਦ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਤੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੰ ਨਾ ਮਿਟਣ ਵਾਲੀ ਅਮੰਡੰਗ ਜੋਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈ। ਜੋਤ ਅਮੰਡੰਗ ਭਾਨ ਪ੍ਰਭੰਗ, ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿੱਕੀਆਂ ਪਾ ਦੇਵੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਹ ਤੇਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਕਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਆ ਕੇ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜੀ ਹੋਈ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਖੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ 1699 ਵਾਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮੈਂ ਸਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੇਰੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖੇ, ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਵੇਖੇ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ 1699 ਵਾਲੀ ਵਿਸਾਖੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏ। ਤੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਿਸੇ ਕਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੈਨੂੰ ਕਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਿਸੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਕਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਦਿਸਾਂ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ
ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਵੈਸੇ ਜੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਵਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਸਕਦਾ। ਅਜੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਜਨ ਭਜਨ ਮਮ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਮੰਤਵ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਕੰਤ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਆ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਗੁੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਬਲੋ ਦਾ ਕੜਾ ਆ, ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਘਾ ਸਜਦਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕਕਾਰ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਪਤੀਵਰਤਾ ਔਰਤ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨੇ। ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵੈਸੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਇੱਕ ਵੇਸ਼ਵਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਇੱਕ ਪਤੀਵਰਤਾ ਔਰਤ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੇਸ਼ਵਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਘਿਰਣਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਈਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਤੀਵਰਤਾ ਔਰਤ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਤ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਹਾ ਨਾ ਸਮਝੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਕੜ ਨਾ ਸਮਝ। ਪਾਉਣੇ ਆ, ਕਮਰ ਕਸੇ ਲਗਾਣੇ ਆ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਬਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਪਤੀਵਰਤਾ ਔਰਤ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਕਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ, ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਜੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਜਨ ਭਜਨ ਮਮ ਖਾਲਸਾ, ਖਾਲਸਾ ਪੂਜਵੇ ਜੋ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਰਵਲੋਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਜਨ, ਤੇ ਜਜਨ ਦੇ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਨਾਤਨੀ ਵੀਰ ਯੱਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਆਹੁਤੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਨੇਕਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਈ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਵਰਤਿਆ? ਜਜਨ, ਜਜਨ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਕਿ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣਾ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਲੈ ਲਈਏ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਵ ਅਰਥ ਕਿ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣਾ, ਟੂ ਬੀ ਅ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤਾਂ ਘੱਟ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਬੋਲਣੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਪ ਉਚਾਰਿਆ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਰਸ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ 3 ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਜਿਆ, ਸੱਚ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜੰਮਿਆ ਪੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ। ਆ ਭਾਈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਊੜਾ ਐੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀ ਪੱਕੇ। ਖੈਰ, ਮੈਂ ਜੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਜਨ ਭਜਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾ। ਮੈਂ ਖਾਲਸੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ। ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਥੋੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਮੀਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਸਿਰ ਮੱਥੇ। What I said in the beginning just before this, for those of you who want to listen, talking about the sword of Sri Guru Gobind Singh Sahib Ji Maharaj. ਤੇ ਚਲੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ। ਤੇਗ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਰਡ ਲਿਖਦੇ ਆ, SWORD। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਤੇਗ ਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਐਸੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਲਏ, ਕੀ ਬਣਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਬੋਲ ਪਏ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ।
WORDS, words। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬੋਲੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਮੀਨਿੰਗ ਲੈ ਲਈਏ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ। On one side is the word sword, on the other side you take the S, you put it at the end, it becomes words। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਚਮਕਦੀ ਹੋਈ ਤੇਗ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਪਰ ਸੁਣ ਕੇਵਲ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੈਸੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਚਨ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ। ਸਟੇਜ ਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜੇ ਹਫਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਿਤੀਵੰਸਾ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਕਾਰਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੋਇਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਲੀ ਕੋਇਲ ਤੂੰ ਕੋਇਲ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਕਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਗੱਲ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ ਸਟੇਜ ਤੇ। ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਰਮਤਿ ਕੈਂਪ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਕੰਤ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਬੋਲਦਾ ਏ, ਉਹ ਬੋਲਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਣੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਜਨ ਭਜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗੀ। ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਵਿਸ਼ੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਹੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਖਾਲਸੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣਾ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਉਦੋਂ 17 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ 16-15 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। 17 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਆਈ, ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ ਸੀ ਲੰਡਨ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਖਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਉਹ ਆਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸੀ ਪਰ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਵੀਰ ਜੀ ਕੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨਗੇ ਮੇਰੇ ਤੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਬਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਗਏ। ਉਹ ਥੋੜੀ ਵਿੱਥ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜ ਲਏ, ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਗੁਨਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ, ਪਿਛਲੇ ਔਗਣ ਬਖਸ਼ ਲਏ ਪ੍ਰਭ ਆਗੈ ਮਾਰਗ ਪਾਵੈ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਅੱਗੇ ਚਲੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ, ਅਜੇ ਅੱਗੇ ਚਲੋ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੱਚੀ ਆਈ ਉਸੇ ਕੈਂਪ 'ਚ, ਉਹਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਤਮਘਾਤ ਸੁਸਾਈਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਆ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਅਜੋਕੇ ਯੁੱਗ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇਕੀ ਦੀ, ਗੁਰਮਤਿ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ, ਬੜੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਨੇਕੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨਿਤਨੇਮ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਖੈਰ, ਕਦੇ ਫੇਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਉਦੋਂ 15-16 ਸਾਲ ਦਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਆਇਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ। ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਬੋਲੇ? ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਰ, ਹੱਡ ਬੀਤੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਆ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤੇਗ ਬੋਲਦੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਕਾਰ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣਿਆ, ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾ, ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮੌਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਆ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬੱਟ ਹਾਂ। ਖੈਰ, ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਨਿਤਾਰਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ, ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਿੱਧਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਕੰਬ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਿੱਧਕੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜੀ ਅਡੋਲ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ, ਤੇ ਪਰ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਥਿੜਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਰੱਖਿਓ, ਮਨੋ ਮਨ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਚਨ ਆਵੇਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨਾਂਗਾ। ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਡੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲਕੋਣਾ ਕਾਹਤੋਂ ਹੈ? ਮੈਂ ਹੁਣ ਡੋਲਣ ਤੇ, ਡੋਲਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਆਖਾਂਗੇ ਨਾ ਡੋਲਣ ਤੇ ਰੱਖੋ ਪ੍ਰਭੂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਲਈ ਵੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕਲਾਵਾ ਏ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਿਆ, ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਉਸੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਬਣੇ। ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਖੈਰ, ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲਾਜ ਰੱਖੋ। ਆ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਚੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਗਿਆ ਵੀਰ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਲਿਆ। ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਆਇਆ? ਹਰ ਨਾਵੇਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ, ਹਰ ਨਾਵੇਂ ਨਾਲ ਮਸਲਤ, ਹਰ ਨਾਮ ਹਮਾਰੀ ਕਰਦਾ ਨਿਤ ਸਾਰਾ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਪੜਿਆ, ਹਰ ਨਾਵੇਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ, ਹਰ ਨਾਵੇਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ, ਹਰ ਨਾਵੇਂ ਨਾਲ ਮਸਲਤ, ਹਰ ਨਾਮ ਹਮਾਰੀ ਕਰਦਾ ਨਿਤ ਸਾਰਾ। ਬਸ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੱਥ ਜੁੜ ਗਿਆ ਵੀਰ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ। ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਖਾਲਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੱਡ ਬੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਗੱਲਾਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੀਤੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾ ਸਕਦਾ। ਖੈਰ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਫਰਮ ਇੰਗਲਿਸ਼ sword to words. Sorry for speaking less English today. ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੁਕਾ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ the Guru's sword speaks words. ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਤੇਗ ਬੋਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਕਾਰ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ। ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੋ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕੀ ਬੋਲੇ ਕੰਗਾ ਕਿਰਪਾਨ, ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ ਧਰਮ ਇਮਾਨ। ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਆ ਨਾ ਕੜਾ। ਕੜਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ। ਕਿਰਪਾਨ ਬੋਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਥ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ,
ਜਿਸ ਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਿਕਲਿਆ, ਤਿੱਖੀ ਧਾਰ ਦੇ, ਉਹੀ ਤੇਗ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਸਿਖਾ। ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਜਜਨ ਭਜਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੀਏ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੇਜ਼ ਬੀ ਅ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਟੂ ਦ ਖਾਲਸਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਬਲੋਹ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਬਲੋਹ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰਬਲੋਹ ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਜਜਨ ਭਜਨ ਮਮ ਖਾਲਸਾ, ਜਜਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸੇ ਤੋਂ ਵਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ 550 ਸਾਲਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ। 550 years of Guru Nanak Sahib is coming. What comes when you sacrifice yourself from the Khalsa? What comes when you sacrifice yourself from a Gursikh? What comes when you sacrifice yourself from a saint? ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਇਹ ਬਚਨ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕਰਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਆਪੇ ਹੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬਚਨ ਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਗਿਆਸੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਖਾਲੀ ਸੀ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਣਤਰ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀਆਂ, ਬਸ ਆਪਣਾ ਹੀ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਜਿਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਅਵਗਣ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਛ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਤਿਨ ਸੁਖ ਰਹਿਣ ਵਿਆਹੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਸੁਖੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਵੇਖਣੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਾਓ ਲੰਡਨ, ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਉੱਧਰ ਨੂੰ, ਵਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਗਿਆਸੂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੁਖਾਲਾ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਨਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਦਾਗ ਦਿਸਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਦਾਗ ਦਿਸਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਦਾਗ ਦਿਸਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਗ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਬਸ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਛਿੜਕ ਜਾਂਦੇ। ਵੀਰ ਭਰਾਵੋ, ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਖਦੇ ਆ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ, ਭੜਿਆ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਨ ਇਹ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੂਕ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਐਡਾ ਭੈੜਾ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਮਲ ਲਾਗੀ, ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵੀ ਬੋਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲੱਖੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਜਾਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਸੀ। ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਵੀ, ਇਹ 3 ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਇੱਕ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖੀ ਜੰਗਲ ਦਾ। ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਥੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੀਰੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੋਤੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਲੱਖੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਾ, ਲੱਖੀ ਜੰਗਲ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਰੱਖੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਗੜੀਏ ਚਮਕੌਰ ਦੀਏ, ਇੱਥੇ ਲਾਡਲੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁੱਤੇ, ਮੋਏ ਹੋਏ ਵੀ ਜੋ ਮੁਸਕਰਾਵਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਓਏ ਮੁਰੀਦ ਸੁੱਤੇ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾ ਕਹੇ ਮੈਨੂੰ,
ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਭੌਂਦੀ ਦਿਲਦਾਰੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਕੋਲ ਅਜੀਤ ਜੁਝਾਰ ਆ ਚੱਲਿਆ ਲਟਾ ਚੱਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਲੱਖੀ ਜੰਗਲ ਗਏ ਤੇ ਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੱਖੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ। ਤੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਲੱਖੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਾਵੇਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਛਤਰ ਝੂਲਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਾਂ ਹੈ। ਕਵੀ ਆਏ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਵੀ ਜਨੋ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਕਵੀ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੋਤੀ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ 오ਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰੀ ਕਣਕ ਮਣਕ ਗਜ ਮੋਤੀਆਂ ਲਾਲਨ ਨਹਿ ਨਹਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹਾਥੀ ਨਾ ਮੋਤੀ ਨਾ ਹੀਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣੀ। ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਕੀ ਸੀ? ਬੜੀ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਤਰਜਮਾ ਆਪ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਲੱਖੀ ਜੰਗਲ where Guru Gobind Singh Ji, when after he gave everything, the whole family, he's sitting in the jungles. That Guru Gobind Singh who sat upon thrones is now sitting upon the jungles with a tree to cover his head. ਉਹ ਕਵੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ ਚਾਦਰ ਮੈਲੀ ਤੇ ਸਾਬਣ ਥੋੜਾ, ਮੈਂ ਜਦ ਦੇਖਾਂ ਤਦ ਰੋਵਾਂ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦੇ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਰ ਅਚੇਤ ਪਾਪ ਤੇ ਡਰ ਰੇ, ਪਾਪ ਕਮਾਵਦਿਆਂ ਤੇਰਾ ਕੋਏ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਹੱਥ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਕੋਏ ਨਾ ਬੇਲੀ ਰਾ। ਬਾਣੀ ਨਾ ਏਦਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਏਦਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਕੋਏ ਨਾ ਬੇਲੀ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਪਾਪੀ ਕਰਮ ਕਮਾਵਦੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੂਰਤ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਉਹ ਬੜਾ ਪਾਪੀ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਗੜਨਾ ਹੈ ਧਰਮਰਾਜ ਨੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਧਰਮਰਾਜ ਨੂੰ ਧਰਮਰਾਜ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਾਹ ਆਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੇਜਦਾ ਤੇ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੇਜਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਹਾਸਾ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਇੱਕ ਸਾਹ ਲਈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਪਾਪੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੁੰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਮੁਕਾਵਾਂ ਨਾ, ਚਾਦਰ ਮੈਲੀ ਤੇ ਸਾਬਣ ਥੋੜਾ। ਸਾਬਣ ਜਪ ਤਪ ਦਾ, ਆ ਜਿੰਨਾ ਕ ਆਪਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਬਣ ਥੋੜਾ। ਚਾਦਰ ਕੀ ਹੈ? ਮਨ ਦੀ ਚਾਦਰ। ਜਦ ਦੇਖਾਂ ਤਦ ਰੋਵਾਂ। ਕੋਈ ਦੇਖੇਗਾ ਤਾਂ ਰੋਏਗਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲ ਜਾਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਨਾ, ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਚਾਦਰ ਵੱਲ ਵੇਖ। ਜਦ ਦੇਖਾਂ ਤਦ ਰੋਵਾਂ, ਬਹੁਤੇ ਦਾਗ ਲੱਗੇ ਤਨ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਧੋਵਾਂ। ਦਾਗਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਹੱਛੀ ਹੋਵਾਂ। ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਚੋੜ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਸਾਬਣ ਧੋਵਾਂ। ਆ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੋ। ਹੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਹੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਗਾਤਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਵਾਣੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ, ਬਸ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਦਿਲ ਤੇ ਸੇਜ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਸਾਰੇ ਦਾਗ ਜਿਹੜੇ ਧੋਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ
ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਵਰਨਾ ਤਾਂ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜਾਏ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਥਿੜਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਦਿਸੇ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ ਲੈ, ਹਮ ਮੈਲੇ, ਮੈਂ ਮੈਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋ ਧੋ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਇੱਕ ਨਾ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ ਜੀ ਹੋਏ ਆ, ਸਮਾਂ ਮੇਰਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਚੱਲੀ ਜਾਊਂ। ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਥਨ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਐਸੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਤੱਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੱਥਨੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਰਜਮਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗ ਸੀ ਬੁੱਧੀਸ਼ੀਲ ਤੇ ਤਰਕਵਾਨ, ਆਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਵੀ ਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਇਹ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਬਿਨਾਂ ਬਹੁਤ ਡੁੱਬੇ ਸਿਆਣੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸ਼ਮਸ ਤਬਰੇਜ਼, ਨਾਮ ਰਸ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ ਜੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ। ਸ਼ਮਸ ਤਬਰੇਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਚੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮੈਲਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਲਾਨਾ ਜੀ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਆ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਸ਼ਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੱਲ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਈ। ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਲਾਨਾ ਜੀ ਤੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਅਸੀਂ ਝਟਫਟ ਨਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਜੀ? ਗੱਲ ਅਰਥ ਭਾਵ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਲੱਖ ਵਿੜਤੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਖੈਰ, ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਟਕ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਮੈਲਾ ਕੱਪੜਾ ਏ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਲਾ ਕੱਪੜਾ ਨਾ ਗਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਾਗਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਇਲ ਵੀ ਬੋਲਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰੋਵਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਪੱਬਰ ਤੂੰ ਹਰੀਆਵਲਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਸਰੋਵਰ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਰੋਵਰ ਨੇ ਕਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸ਼ਲੋਕ 12 ਤੇ ਵਧੇਕ ਦੇ ਬਚਨ ਆ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਚਾਲ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਜਨ ਭਜਨ ਮਮ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਜਜਨ ਤੱਕ ਹੀ ਆਈਏ, ਕਦੇ ਫੇਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਭਜਨ ਤੱਕ ਆਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਜਜਨ ਦੇ ਅਰਥ ਹੀ ਸਹੀ, ਭਜਨ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਟੂਕ ਮਾਤਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਆਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਲਾ ਕੱਪੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਆ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਪਾਣੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਤੇਰੇ ਵਾਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਉਹ ਮੈਲਾ ਕੱਪੜਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੀ ਆ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਗਲਾਸ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਹੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਠੰਡ ਦਿਸਦੀ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਰਮਲਤਾ ਹੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਗਾਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਨਾਮ ਠੰਡਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪੰਦੜੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਸੋਏ ਸੁਨੰਦੜੀ ਮੇਰਾ ਤਨ ਮਨ ਮੌਲਾ, ਨਾਮ ਜਪੰਦੜੀ ਲਾਲੀ ਪੰਥ ਜਲੰਦੜੀ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਠੰਡਾ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਨਾਮ ਬੜਾ ਠੰਡਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਜਪਣਾ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦਾਗ ਹੀ ਦਿਸਣਗੇ। ਇਹ ਅਥ ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਨਾਮ ਨਿਰਮਲ ਬੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਪਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਲ ਬੜੀ ਦਿਸਦੀ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਹੀ, ਉਹਦੀ ਨਿਰਮਲਤਾ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਠੰਡ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦੀਆਂ ਨੇ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਗੱਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਹੱਸ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ,
ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਸ਼ੀਤਲ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਠੰਡਾ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਨਿਰਮਲ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਤੇ ਸਹੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਔਗਣ ਮੈਲ ਜੋ ਵੀ ਦਿਸਦੀ ਪਈ ਆ, ਬਸ ਨਾਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਲੱਗਾ ਰਹਿ, ਭਰੀਐ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੈ ਸੰਗ ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾ ਵੈ ਕਹਿ ਰੰਗ। ਬਸ ਅਜੇ ਪਾਪ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਮੈਲ ਕਟੀਂਦਾ ਈ, ਜਦੋਂ ਮੈਲ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਰਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਖੈਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਵਾਂ। ਜਜਨ ਇੱਕ ਜਗਿਆਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕੇਵਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਦਿਸਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਏ ਕਿ ਜਿਸ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੈ ਚੁਨ ਵੱਖ ਕੱਢੇ ਜਜਮਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਏ ਰਤੇ ਸੇ ਜਿਨ ਗਏ ਹਾਰ ਗਏ ਸੇ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆ। ਕੂੜ ਨੀ ਖੁੱਟੇ ਨਾਨਕਾ ਤੇ ਓੜਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਪੰਕਤੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਇਹੋ ਤਨ ਮਾਇਆ ਪਾਹਿਆ ਪਿਆਰੇ, ਲੀਤੜਾ ਲੱਭ ਰੰਗਾਏ, ਮੇਰੇ ਕੰਤ ਨਾ ਭਾਵੈ ਚੁਲੜਾ ਪਿਆਰੇ, ਕਿਉਂ ਧਨ ਸੇਜੈ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਜਗਿਆਸੂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਏ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਡੋਲ ਨਾ, ਜਜਨ ਭਜਨ ਮਮ ਖਾਲਸਾ। ਜਜਨ ਕਿਉਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਜੇ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੀ, ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜੇ ਰਸ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ। ਜਜਨ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਕਿ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹੋ ਤਨ ਮਾਇਆ ਪਾਹਿਆ ਪਿਆਰੇ, ਲੀਤਰਾ ਲੱਭ ਰੰਗਾਏ, ਮੇਰੇ ਕੰਤ ਨਾ ਭਾਵੈ ਚੋਲੜਾ ਪਿਆਰੇ, ਕਿਉਂ ਧਨ ਸੇਜੈ ਜਾਏ। ਹਉ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਉ ਮਿਹਰਬਾਨਾ, ਹਉ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਉ, ਹਉ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਉ ਤਿਨਾ ਕੈ ਲੈਣ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਉ। ਤੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਹੋ ਜਾ, ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਤੂੰ ਖਾਲਸੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਜਾਈਏ? ਹਉ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਉ ਮਿਹਰਬਾਨਾ, ਹਉ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਉ, ਹਉ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਉ ਤਿਨਾ ਕੈ ਲੈਣ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਉ, ਲੈਣ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਉ ਤਿਨਾ ਕੈ ਹਉ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਉ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਭਜਨ ਕੇ ਚੋਲੇ ਰਤੜੇ ਪਿਆਰੇ, ਕੰਤ ਤਿਨਾ ਕੈ ਪਾਸ ਧੂੜ ਤਿਨਾ ਕੀ, ਜੇ ਮਿਲੇ ਜੀ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕੀ। ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ। ਹਉ ਵਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੀਤ ਪਿਆਰੇ RAM, ਹਰ ਨਾਮੋ ਹਰ ਨਾਮ ਸੁਣਾਏ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਾਨ ਆਧਾਰੇ RAM। ਵਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਪੜੀਏ, ਨਖ ਸਿੱਖ ਲਓ ਸਗਲ ਅੰਗ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰ, ਕਾਟ ਕਾਟ ਸਿੱਖਣ ਕੇ ਚਰਨ ਪਰ ਵਾਰੀਏ, ਅਗਨ ਜਲਾਏ ਪੁਨ ਪੀਸਨ ਪਿਸਾਏ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਕਬਿਤ ਸਵਈਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਰੋਮ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਭਸਮ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਆਂ। ਨਖ ਸਿੱਖ ਲਓ ਸਗਲ ਅੰਗ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰ, ਕਾਟ ਕਾਟ ਸਿੱਖਣ ਕੇ ਚਰਨ ਪਰ ਵਾਰੀਏ, ਅਗਨ ਜਲਾਏ ਪੁਨ ਪੀਸਨ ਪਿਸਾਏ। ਲੈ ਉਡੈ ਪਵਨ ਹੋਏ ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰੀਐ, ਜਤ ਕਤ ਸਿੱਖ ਪੱਗ ਤਰੈ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੈਰ ਧਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਮਾਰਗ ਦੀ ਭਸਮ ਬਣਾ ਦੇ, ਉਸ ਸਵਾਹ ਬਣਾ ਦੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਰੰਗਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੰਗੋ ਕੁਛ। ਗੁਲੇ ਬਵਾਗੇ ਹੋਲੀਓ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਪਹਿਰਾ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਿਆ ਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ
बड़ा सोहना तुसी होले महल्ले दा सीन जिहड़ा बंद दिता, हुण दसो की मंगना जे। भाई नंद लाल जी हाथ जोड़ के कहंदे शबद कुर्बान खा के राहे संगत, दिले गोया हमीरा आरजू करद, सत संगत दी धूड़ी तो मैं कुर्बाने जावा मुड़ ना आवा। सत संगत दी धूड़ी तो मैं कुर्बाने जावा मुड़ ना आवा। दिल गोया दा यही मंगदा जे साहिब नू भावा तुठे पावा। भाई नंद लाल जी कहंदे कहंदे आ जिहड़ा खालसा ना, मैनू इन्हां दी चरनां दी धूड़ दे दे कलगियां वालिया, मैनू होर कुछ नहीं चाहिए। जजन भजन मम खालसा, गल उच्ची आ रही है। आपां पढ़दे आ ना, जोती से गुर सिखड़ा तिस निव निव लागों पाए जियो, आखां बिरथां जी की गुर सज्जन दे मिलाए जी। जे नाम नहीं ना जपिया जाता, कलगियां वाले कहंदे तू बस अपने आप नूं गुरसिखां दे चरनां ते पा दे। संत सहाई प्रेम के हाउ तिन कै लागा, असुन प्रेम उमाहड़ा, जिहड़ी अस्सू दी पौड़ी आउंदी है ना 12 माह दे विच, कहंदे जे तेरा अंदर खाली आ प्यार तो बिना, तू अपने आप नूं कुर्बान कर दे। जजन भजन जजन, कुर्बान हो जा खालसे तो। ते गुरु गोबिंद सिंह जी ने की कुर्बान किया, वो तो साडे सारियां दे सामने। कलगियां वाले पातशाह जी कहते ने सेव करी इन्हीं की भावत, और की सेव सुहात न जी को, दान दियो इन्हीं को पलो, और आन को दान न लागत नी को, आगे फैले इन्हीं को दियो, जग में जस और दियो सब भी को, मोह ग्रह में तन ते मन ते सिर लो धन है सब ही इन्हीं को। मेरे घर दे विच जो सी दुनिया दे पदार्थ, इथों तक 4 लाल बजुर्ग माता, मेरा अपना सीस। गुरु गोबिंद सिंह जी ना चरित्र पख्यान दे विच 10वीं दी बाणी विच बहुत ही कमाल महाराज जी ने लिखिया, जजन भजन मम खालसा। क्यों महाराज जी अपने खालसे तो कुर्बान जाते हैं? गुरु गोबिंद सिंह जी कहते ताकि बाहां बैस के गही है, प्राण जात लो प्रीत निभई है। ये चरित्र पख्यान दे वचन ने। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते जिन्हों एक बारी, जिहदी एक बारी मैं बांह फड़दा ना, सच्ची गल है, ਉਹਦੇ वास्ते मैं अपना सीस भी कुर्बान कर दिया। प्राण जात लो प्रीत निभईए। जे गुरु जी नूं पुछीए सिੱਖਿਆ कित्थों है, कहंदे बापू जी ने आख्या सी बाहे जना दी पकड़ीए सिर दीजै। ਉਹ तेरे ककार बोल के कह रहे ने मैं गुरु गोबिंद सिंह जी की बाह नूं पकड़िया होया है। ककार बोलते ने जी, ये कट्टरता की निशानी नहीं, ये प्रेम दी श्रृंगार ने। ते मैं नहीं कह रहा जी जिन्हों ने नहीं धारण किए जी वो इस तरह उस तरह नहीं, प्यारे हो जो तुसी प्यार नाल फैला सकते हो, हंकार ते नफरत नाल कदे नहीं फैलेगा। गुर सिख डिगे होए नूं धक्के नहीं मारदा, गुरु का सिख वो है जो डिगे होए नूं सीने नाल लाउंदा। वो है गुरु के सिख दा असली काम। खैर प्यारिओ, मैं क्योंकि समा 1 घंटे का तो थोड़ा आप उत्ते जा रहे हैं, तो मैं समाप्ति वाले आवा। जजन की गल करके तो आप इत्थे अगे फिर महाराज कृपा करन भजन ते पूजवे जोग। बड़ा कमाल का टॉपिक है जी कलगीधर दा। एक दोहरा जिहड़ा आ जजन की हुंदा, पहला जजन की गल आप थोड़ा एक होर, ये साखी आप जी ने सारियां ने सुनी होवेगी, पर कलगियां वाले की गोद विच बैठी हैं तो कलगियां वाले का जस सुन लीजिए। जजन वो किवें कुर्बान हुंदा अपने सिखां तो, अपने खालसे तो। कलगीधर पातशाह महाराज शाम के वेले चमकौर की गढ़ी दे विच एंटर हुंदे। जदों एंटर हुंदे आ ते कहंदे ने कि कलगियां वाले पातशाह ने अपनी कटार कढ़ी ते गढ़ी की जिहड़ी कंध है उहदे नाल लाया ते धूड़ उड्डी। ते भाई दया सिंह जी ने महाराज नूं हसदियां वेख के कहंदे महाराज आप जी बड़े प्रसन्न हो। कहते जिस खित्ते में कहते थे आना ये वही है, जिस जगह पे बच्चों को कटाना ये वही है, कल लुट के जिस जगह से जाना ये वही है, ये मिट्टी कह रही है ठिकाना ये वही है। कहते दया सिंह बस
एक रात जिहड़ी आ वो लंघनी है, दूजे दिन मैं ताड़ी मार के हिंदी पीर मेरवत कह के इथों सुरखरू होके जावांगा। खैर महाराज जी अंदर गए ने। 8-8 सिंह जिहड़े एक एक कंध ते कविराज भाई संतोख सिंह दा प्रसंग है जी, उन्होंने सारी मोर्चेबंदी दसी है, मैं ज़्यादा फैलाव नहीं करांगा। कहते ना कि गुरु गोबिंद सिंह साहब जी अटारी विच सन, जजन भजन मम खालसा। गुरु गोबिंद सिंह अपने खालसे तो किवें कुर्बान होंदा होवे खालसा कोई। हाउ डज गुरु गोबिंद सिंह सैक्रिफाइस हिमसेल्फ? हों कुर्बाने जाओ मेहरबाना, हों कुर्बाने जाओ। बाबा नानक जी तां इह कहंदे ने, दान महिंडा तली खाक जे मिले। आ तुसी रात नूं सारिਆਂ ने ਜਦੋਂ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਆ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਮੰਗਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਪੁੱਤ ਮੰਗਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਮੰਗਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਮੰਗਦਾ ਆ। ਸਿੱਖ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਸੁਖ ਮੰਗੈ ਮੁਖੋ ਕਾਰ। Wherever a Sikh, doesn't matter what you ask for in the day, wherever you are at night, our ardas becomes one. ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਜਨ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਜਜਨ ਬਣ ਜਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਯੱਗ ਕਰਦੇ ਆ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਯੱਗ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ। ਬਚਨ ਤੇ ਬੜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਮੇਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੱਟੜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੇਖ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਬੁੱਤ ਤੋੜਨੇ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਨਾ ਬੜੇ ਹੱਸੇ। ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਹੱਸੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਬੁੱਤ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੋਮਨ ਆ, ਮੈਂ 5 ਨਮਾਜ਼ੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਧਰਿਆ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਮ, ਜਿੰਦ ਮੇਰੀ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਅਨਾਮ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ। From English I've translated back into Punjabi. ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਧਰਿਆ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਮ, ਜਿੰਦ ਮੇਰੀ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਅਨਾਮ। ਬੁੱਤ ਜੇ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਦੀ ਸੁਣ ਲੈ ਮੇਰੀ ਬਾਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬੁੱਤ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਕਿਹੜਾ ਬੁੱਤ ਤੋੜੀਏ? ਤੋੜ ਨਫਸ ਦੇ ਬੁੱਤ ਨੂੰ, ਮੁਕਾ ਦੇ ਆਪਣਾ ਆਪ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੁੱਤ ਤੇਰੇ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਏ, ਤੂੰ ਉਸ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਬੁੱਤ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਫੇਰ ਵਚਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਤ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਬੁੱਤ ਤੋੜਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਵਾਂ। If you want to be a sacrifice to the Khalsa, to a Gursikh, you have to give up yourself. ਇਸ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਆਹੂਤੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਚਤਰਾਈਆਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸਿਆਣਪਾਂ ਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਆਹੂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਲਾਲ ਪਾਤੇ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੇ ਚਤਰਾਈਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਨੇ ਨਾ। ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਉਹ ਬਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਇਓ। ਇੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਬੀਬੀ ਹੈ, she writes poetry. ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ। She says, any time that you think you are worthless in your life, remember Guru Gobind Singh sacrificed 4 diamonds for you. ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਤਰਜਮਾ ਕਰ ਦਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਕਾਰੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੰਤਾਂ ਤੇ ਆ ਗਈ, ਬਸ ਤੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ 4 ਲਾਲ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੋਂ। whenever you think you're worthless. ਖੈਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਆਏ ਨੇ। 2 ਸਿੰਘ ਪਹਿਰੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਭਾਈ ਕੋਠਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਮਦਨ ਸਿੰਘ।
महाराज जी उस वेले अटारी चो निकलने, जब 1.5 घड़ी रात बीती, जिक्र खुदा में, खेमे से निकल आए हजूर हवा में, कदमों से टहलते थे मगर दिल था दुआ में, बोले ऐ खुदावंद खुश हूं मैं तेरी रजा में। महाराज जी बाहर आ गए। जो बाहर आए तो सिखां नूं देखिया, दोवां नूं। महाराज जी ने उन्होंने मोढियां ते हथ रखे, एकदम पिछे वेखिया, कलगियां वाले साई चरनां ते पै गए। महाराज ने हाथ जोड़ के आख्या, खालसा जी तुसी मेरे कोलों दातां मंगदे रहे हो, अज गोबिंद सिंह तुहाडे कोलों दात मंगण आया। ਇਹ ਉਹ ਸਨ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਕਹਿ ਕੇ ਦੁਲਕਾਰਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ। 1 ਸਾਲ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 12 ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ 'ਚ। ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਬ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ। ਖੈਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਆ ਗਿਆ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਨੀਚਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਾ ਲਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾਇਆ, ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਰੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪਹਿਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯੋਗੀ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਨ ਹੁਸੈਨ ਜਜਨ ਭਜਨ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵਰਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਦਮਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੁਝ ਢਿੱਲੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਮਸਤਾਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਕੁਝ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਮਾਲਿਆਂ ਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਅਣੀਂਦੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਮਿਲੀ ਸੀ, 1 night to sleep after 6 months। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਬੈਠ ਗਏ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ, ਇਹੀ ਰਾਤ ਹੈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ। ਮੈਂ ਬਾਹਰਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੀਸ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਇਆ। ਹੋਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੂੜੇ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਦਮਾਲੇ ਸਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਸਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਜਨ ਭਜਨ ਕਿਵੇਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਈਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਵੇਖੇ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੱਥੇ ਚੁੰਮੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਝਲਕਾਰੇ ਉਹੀ ਜੋਤ ਦੇ ਪੈਰੇ ਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ, ਖਾਲਸੇ ਮਹਿ ਹਉ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਵਾ ਕੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੱਥੇ ਚੁੰਮੇ। ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਵੇਖੇ ਨਾ, ਆਫਟਰ 6 months of fighting, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਚੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਲੱਡ ਇਜ਼ ਰਨਿੰਗ ਡਾਊਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚੁੰਮੇ। ਚੂਮਾ ਕਭੀ ਹਲਕੂਮ, ਹਲਕੂਮ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਮੱਥਾ, ਕਭੀ ਦਾਇਨੇ ਚੂਮਨੇ ਬੈਠੇ, ਦਾਇਨੇ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਹੱਥ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਏ ਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਸਮਾਗਮ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੈਂਦੀ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਨਾ, योगी अल्लाह यार खान जी लिखते हैं, कहते महाराज ने चरण फड़े, जब हजूर पैंती आए तो हजूर चरण चूमने बैठे। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने अपने सिखां दे, अपने खालसे दे चरण चूमे। ते इहदे ते शक ना करिए, जिनी पछाता सच चुम्मा पैर मुंह, हम तिनके चरण पखाल दे धूड़ घोल घोल पीजे। गुरसिखां की हर धूड़ दे जजन भजन, गुरसिखां की हर धूड़ दे, ये केवल बचन लिखे नहीं, महाराज ने कमाए आ। आओ प्यारिओ, मैं अपने बख्शे हुए समय तो वैसे ते महापुरुषां दा सिर ते हथ है। पिछों वैसे मैं बेनती भी की सी भी लिख के दे दिओ, इंग्लिश की बेनती आ गई सी या हुक्म कह लीए, पर समय दा कोई नहीं आया। चलो मैं खिमा दा जा चुकिया, थोड़ा वध समा मैं अपने बख्शे हुए तो लै गया हाँ। मैनू अनजान समझ के बस मैं इत्थे पंजाब दे वसन वाले नौजवानों में एक हाथ जोड़ के बेनती करनी चाहुंदा हां। ओ मेरा जन्म किसी बाहरली धरती दा है, तुसी उस मिट्टी विच खेडे हो जिस मिट्टी नूं गुरु गोबिंद सिंह ने अपने लालां दे खून नाल शिंगारिया। मैं तुहानू भावुक करन वास्ते नहीं, ये मेरा दिल बोलदा। जदों मैं तुहाडे वल वेखदा ना,
ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਏ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਤੇ ਦਲੀਲ ਹਰ ਕੋਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਇਹ ਉਹੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਪਲੇ ਆ ਜਿਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਨੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਜ਼ਰੇ ਜ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਅਡੋਲ ਸਿਦਕ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਭੈਣਾਂ ਮਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਸ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਲਾਜ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਸਟੈਪ ਚੱਕੋ, ਆਹ ਸਟੈਪ ਚੱਕੋ, ਬਸ ਅੱਜ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿਲ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ। ਜੋ ਵੀ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਾ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿਲ ਦੀ ਬਾਤ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਦੇ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੋਈ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਸ ਠਾਕੁਰ ਸਿਓ ਨਾਹੀ ਚਾਰਾ ਤਾਕੋ ਕੀਜੈ ਸਦ ਨਮਸਕਾਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਦ ਨਮੋ 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 ਨੇਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਂ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਮਸਕਾਰ, ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਿਤਾਰਨੀਆਂ ਜੀ, ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਜਨਾ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ, ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖਣਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ।